प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे हिंदी पंडित भाषा गुरुजी के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली, 8वीं कक्षा 8th क्लास। तो देखिएगा 8वीं कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकों को ओपन कीजिए। ओके, तो देखिएगा प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ कंप्लीट हुआ है। यस्टरडे मैंने तृतीय पाठ को कंप्लीट किया हूँ। इकाई 1 में पाठ 3, पाठ का नाम प्यारा गांव। यह पाठ एक संवाद है। यह पाठ पूरा कंप्लीट हुआ है। और तो देखिएगा इस पाठ के संबंधी क्या लिखना है, क्या सीखना है, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सब 8वीं कक्षा के हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। पन्ना नंबर 15 के पास आइए। ओके, पेज नंबर 15 टेक्स्ट बुक। लेसन कंप्लीट हुआ है। आज अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता और लिखो, पढ़ो, सुनो, बोलो, भाषा की बात के बारे में जानकारी लेंगे। ओपन कीजिए पेज नंबर 15 टेक्स्ट बुक। तो देखिएगा वहाँ पेज नंबर 15 में ऊपर सुनो बोलो है। सुनो बोलो, सुनो का मानी विनुमु, बोलो का मानी చెప్పుము। विनी आंसर्स చెప్పాలి। ओके, तो देखिएगा वहाँ प्रथम प्रश्न यह है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। బొమ్మలో మీకు ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి। पाठ्यपुस्तक के जो प्रथम चित्र दिखाई दे रहा है और पाठ में जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बताओ। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं చెప్పండి చూద్దాం। हिंदी में बोलने के लिए ट्राई कीजिए प्यारे छात्र और छात्रा। ठीक है, मैं आंसर को बता रहा हूँ, केवल सुन लीजिए, केवल सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर को बता रहा हूँ, सुनिए। चित्र में दादाजी खड़े हुए हैं। उनके सामने रानी और रमेश खड़े हुए हैं। అంటే లెసన్లో, ఓకే, లెసన్లో మీకు బొమ్మలు ఏవేవి కనిపిస్తున్నాయో వాటి గురించి తెలుసుకుందాం। उनके सामने रानी और रमेश खड़े हुए हैं। दूसरे चित्र में एक लोहार लोहे का काम कर रहा है। तीसरे चित्र में एक कुम्हार के चक्र पर मिट्टी के बर्तन बना रहा है। चौथे चित्र में एक जुलाहा हाथ करघे पर कपड़े बुन रहा है। पांचवें चित्र में 2 बढ़ाई लकड़ी का काम कर रहे हैं। छठवें चित्र में एक सुनार सोने का काम कर रहा है। सातवें चित्र में एक बंसोर टोकरी बना रहा है। आखिरी चित्र में एक किसान हल और बैलों की सहायता से खेत जोत रहा है। ओके, ये है प्रथम प्रश्न। और दूसरा प्रश्न यह है कि आपके गांव में क्या क्या देखने को मिलता है। మీ యొక్క గ్రామంలో చూడడానికి ఏమేమి లభిస్తాయి, ఏమేమి కనిపిస్తాయి। इसके बारे में भी तुम्हें सोच विचार कर आंसर को बताने के लिए ट्राई कीजिए। ओके, तो देखिएगा इस आंसर को मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, ओनली विनंडी। हमारे गांव में तो गांव की हरियाली देखने को मिलती है। घाटों पर धोबी कपड़े धोते दिखाई देते हैं। किसान खेतों में काम करते दिखाई देते हैं। हमारे गांव के प्राथमिक आरोग्य केंद्रों में
डॉक्टरों को भी देख सकते हैं। कई उद्योग धंधे वाले भी देखने को मिलते हैं, जैसे बढ़ाई, कुम्हार, लोहार, सुनार और बंसोर आदि। जुलाहे और चमार भी देखने को मिलते हैं। ऐसे कुछ भी आंसर तुम्हें बता सकते हैं। ओके, और तो देखिएगा सेकंड बिट यहाँ है कि पढ़ो। पढ़ो का मानी चदवंडी। ओके, इसमें पढ़ो नामक बिट में 2 बिट है, एक आ और आ। इसको अल्पप्राण आ और महाप्राण आ कहेंगे। तो अल्पप्राण आ को देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ बतलाने वाले शब्द पाठ्य पुस्तक से ढूंढिए और लिखिए। तो देखिएगा, नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ बताने वाले शब्द पाठ्य पुस्तक में से ढूंढो और लिखो। तो देखिएगा, క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యాలలోకెల్లా వాటికి సంబంధించిన మీనింగ్ వచ్చే పదాలని పాఠ్యపుస్తకాలలో వెతికి వ్రాయండి అంటున్నాడు। तो देखिएगा वहाँ 3 सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, गर्मी के दिनों में इसमें पानी ठंडा रहता है। ఇది ఒక సెంటెన్స్ అండి। వేసవి కాలంలో నీరు ఇందులో వేస్తే, ఇందులో ఉంటే చల్లగా ఉంటుంది। ఏంటది? गर्मी के दिनों में इसमें पानी ठंडा रहता है। వేసవి కాలంలో ఇందులోని నీరు చాలా చల్లగా ఉంటుంది। ఎందులో? मटका मीन्स कुंडा। ओके, मटका में पानी जब डालते हैं गर्मी के मौसम में, पानी ठंडा होता है। यस। और सेकंड देखिए, छोटे बच्चे इससे खेलते हैं। చిన్న పిల్లలు వీటితో ఆడుతారు। क्या है? पाठ्य पुस्तक के पाठ में है यह आंसर। सोचो। यस, खिलौने, ఆట వస్తువులు। నెక్స్ట్, इन्हें రాష్ట్రపిత कहते हैं। వీరిని జాతిపిత అని అంటారు। ఎవరిని అంటారు? ఎస్, గాంధీజీకో రాష్ట్రపిత कहते हैं। అక్కడ మీ పాఠ్యపుస్తకంలో 2 ఆన్సర్లు రాయాలి। ओके, और नेक्स्ट महाप्राण आ। नीचे अधूरे वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। అయితే అక్కడ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాడు, పూర్తిగా సెంటెన్సెస్ లేవు। మీరు పూర్తి సెంటెన్సెస్ని పూరించండి। ओके, सामने कमलेश काका आ रहे हैं, उन्हें नेक्स्ट ఏందో రాయండి। ఎస్, उन्हें प्रणाम करो। అక్కడ డాష్లో प्रणाम करो అని రాయండి। नेक्स्ट, दामोदर दादा गांव वालों के लिए डैश। मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं అని రాయాలి। ఓకే, ఆ 2 కూడా అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో ఆన్సర్స్ రాయండి। और नेक्स्ट बिट देखिए, लिखो। लिखो का मानी వ్రాయండి। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు వ్రాయండి। तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में 2 प्रश्न है, उन 2 प्रश्नों के उत्तर को लिखना है और सीखना है कंपलसरी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर किसी में कला, कौशल, प्रतिभा होती है जिससे हम व्यवसाय कर सकते हैं। तुम्हें कौन सा व्यवसाय पसंद है और क्यों? देखिए, చాలా మందిలో కళలు, నైపుణ్యము, ప్రతిభ ఉంటుంది। వాటి నుండి మనము చేతి వృత్తులకి సంబంధించినటువంటి పనులు చేస్తాం। మీకు ఏ చేతి వృత్తి, ఏ వర్క్ అంటే ఇష్టం, ఎందుకు?
ఓకే, ఏదైనా చెప్పొచ్చు. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे तो खेती बाड़ी का व्यवसाय पसंद है क्योंकि खेती बाड़ी से अन्न उगाती है, लोगों की भूख मिटा सकते हैं। खेती बाड़ी करके तरह तरह के फसल पैदा कर सकते हैं जिसे खाकर हम हृष्ट पुष्ट रहते हैं. ओके. सेकंड क्वेश्चन, अपने गांव के बारे में लिखिए. ఓకే, మీ యొక్క గ్రామాల యొక్క గొప్పతనాలని గూర్చి వ్రాయండి. రాస్తారా? రాయండి. और नेक्स्ट देखिए शब्द भंडार. ओके, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए. लुहार, कुम्हार, जुलाहा, సునార్, బన్సోర్. అక్కడ కొన్ని పదాలను ఇవ్వడము జరిగింది. ఆ పదాలతోటి సొంత వాక్యములు తయారు చేయండి. ఓకే, లుహార్, లుహార్ का मानी కమ్మరి, కుమ్హార్ का मानी కుమ్మరి, జులాహా సాలెవారు, సునార్ అంటే ఔసలి, బన్సోర్ మేదరి. వాటికి సంబంధించిన పదాలతోటి సొంత వాక్యాలలో వ్రాయండి. ఉదాహరణకి లుహార్ గురించి నేను ఒక సెంటెన్స్ చెప్తున్నాను, వినండి. खुरफी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि बनाते हैं. कौन? लुहार. ऐसे. ఓకే, ఇట్లాంటివి మీరు కూడా ఆ పదాలని ఉపయోగించి సొంత వాక్యాలలో సమాధానములు వ్రాయండి. नेक्स्ट देखिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति. ओके, कल्पना कीजिए कि दादाजी शहर जाते हैं. दादाजी और आपके बीच में हुई बातचीत को वार्तालाप के रूप में लिखिए. ఊహించండి, కలగనండి, తాతగారు పట్టణము వెళ్ళినట్లయితే. ఓకే, వెళ్తే అక్కడ మీరు తాతగారు ఏ విధమైనటువంటి సంభాషించుకుంటారో దానిని గురించి రాయండి. ఓకే, కల్పన కరోకి యది దాదాజీ షహర్ జాతేతో. ఊహించండి, తాతగారు ఒకవేళ పట్టణానికి వెళ్తే వే వహాంకే బారే మే క్యా కహతే. ఓకే, దాదాజీ और आपके बीच हुई बातचीत को वार्तालाप के रूप में लिखिए. మీరు ఇరువురి మధ్యన జరిగినటువంటి సంభాషణ ఏంటో వ్రాయండి. नेक्स्ट प्रशंसा. ओके, अपनी कला कौशल और प्रतिभा को देखते हुए आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे. अपने पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे. ओके, దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ కూడా రాయండి. నెక్స్ట్ పరియోజన కార్య. विभिन्न बुद्धिमत्ताओं के व्यवसायों के चित्र इकट्ठा कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए. ఓకే, ఏ అబ్ నహీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అండి. ప్రతి లెసన్కి ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంటుంది. వాటిని గూర్చి నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎలా రాయాలి అనేది సపరేట్. పేజీ తిప్పండి, పేజీ నెంబర్ 16 టెక్స్ట్ బుక్. భాషా కీ బాత్ హై. నీచే దియా గయా అనుచ్ఛేద్ పడియే. క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి పేరాగ్రాఫ్ని చదవండి. ఓకే, చదివినట్లయితే అక్కడ మనకు అనేకమైనటువంటి గ్రామర్కి సంబంధించిన అంశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, సంజ్ఞకి సంబంధించి. ఓకే, సంజ్ఞ అంటే నామవాచకము. నామవాచకంలో మరల 5 రకాలు. ఒకటి జాతివాచక సంజ్ఞ, రెండవది వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, 3 భావవాచక సంజ్ఞ, 4 సముదాయవాచక సంజ్ఞ, 5 ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ. ఓకే, ఆ పేరాగ్రాఫ్ను చదవండి. చదివి ఈ జాతివాచక సంజ్ఞ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చదివి అర్థం చేసుకోండి. ओके, और नेक्स्ट आ. नीचे दिए गए वाक्यों में आए संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखिए और రేఖాంకిత్ కీసియే. మీకు అక్కడ 3 సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. 3 వాక్యాలు ఉన్నాయి. ఆ 3 వాక్యాలలో సంజ్ఞాకి సంబంధించిన పదాలేంటో గుర్తించి వాటి కింద గీతలు కొట్టండి. ఓకే, నెంబర్ 1 రాణి పడ్తీ హై. దీంట్లో నామవాచకము ఏంది? బాలక్ ఖా రహా హై, ఇందులో నామవాచకం ఏంది? హర్యాలి
అచ్చి హోతీ హై. ఇందులో నామవాచకం ఏందో గుర్తుపట్టి ఆ పదము కింద అండర్లైన్ చేయండి. తర్వాత కింద క్యా మై ఏ కర్ సక్తా హూ యా నహీ కర్ సక్తీ హూ. ఓకే, ఎస్ అయితే హా, నో అయితే నహీ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, మీరు నోట్బుక్లో ఏ విధంగా రాయాలనే విషయాలని చెబుతున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ నోట్బుక్లో ఇకాయి ఏక్ మే అని రాసి పార్ట్ 3 అని రాయాలి. దాని కింద లెసన్ నేమ్ రాయాలి, ప్యారాగావ్ అని. ఓకే, రాసిన తర్వాత మీ స్టడీ మెటీరియల్లో మీనింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, తెలుగులో వచ్చే హిందీలో వచ్చే పదాలన్నీ రెడ్ పెన్, తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్లో వచ్చే పదాలన్నీ బ్లూ పెన్, మీనింగ్స్ మొత్తం రాయాలి. ఓకే, రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు సునో బోలో అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి. పెట్టి 2 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, ఆ 2 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు వ్రాయాలి. రాసేటప్పుడు గమనించాలి, స్టడీ మెటీరియల్లో ఉన్న ఆన్సర్స్ని మీరు నోటికి నేర్చుకొని నోట్బుక్లో చూడకుండా రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ లిఖో అనే బిట్ ఉంది. అక్కడ కూడా మీకు మొదటి ఆలో 2 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఆ 2 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు కూడా నోటికి నేర్చుకొని నోట్బుక్లో చూడకుండా రాయాలి. ఓకే, बिट लिखो అని సైడ్ హెడ్డింగ్ రాసి नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए అని రాసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు ఒకటి ప్రా అని కంపల్సరీ రాయాలి. చివరగా ప్రశ్న గుర్తు ఉండాలి. ఓకే, తర్వాత 2 ప్రశ్న గుర్తు చివరగా. ఆన్సర్స్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులలో స్టడీ మెటీరియల్లో చూసి రాయొద్దు, నోటికి నేర్చుకొని చూడకుండా రాయాలి. ఓకే, ఆ విషయాన్ని విద్యార్థులందరూ కూడా గమనించాలి. అర్థమవుతుంది కదండి? అంతవరకు మీరు చేయాల్సినటువంటి పని. ఓకే, మీనింగ్స్ సునో బోలోలో 2 ఆన్సర్స్, లిఖో దాంట్లో 2 ఆన్సర్లు, ఇంతే మీరు రాయాల్సింది. అంతవరకు రాసి ఉంచండి. అర్థమైంది కదా నాన్న? ఆ తర్వాత మీ స్టడీ మెటీరియల్లో వర్క్ బుక్ పార్ట్ ఉంటుంది. బ్రాకెట్స్ కోస్టక్ కహతే హై హిందీ మే. బ్రాకెట్లని కూడా మీరు శ్రద్ధగా చేయండి. అంటే క్వశ్చన్ చదవండి, అర్థం చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి. ఫస్ట్ 1కి 2 సార్లు ప్రశ్నని చదవండి. చదివిన తర్వాత దాని కింద మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 ఆప్షన్లలోకెల్లా ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఉంటుందో దానిని బ్రాకెట్లో రాయండి. ఓకే, తప్పు రాయొద్దు. ఆల్రెడీ మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఆన్సర్స్ లేవు, మేము మీకు ఆన్సర్స్ తీసి ఇచ్చాం కాబట్టి సొంతంగా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్కి ఏది కరెక్ట్ ఆన్సరో గుర్తించి బ్రాకెట్లో రాయండి. ఓకే, అవన్నీ రాయాలి. మళ్ళీ మీరు స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు స్టడీ మెటీరియల్ అయితేనేమి, టెక్స్ట్ బుక్ అయితేనేమి, మెటీరియల్ ఇవన్నీ కూడా నోట్బుక్ చెక్ చేస్తాం కాబట్టి ఏమాత్రం సమయాన్ని వృధా చేయకుండా మీరందరూ కూడా తప్పకుండా రాస్తారని మేము భావిస్తున్నాము. అదేవిధంగా ప్రియమైన విద్యార్థులకి ముఖ్య సూచన ఏంటంటే, లిఖోలో ఉన్నటువంటి 2 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు నోటికి నేర్వండి. నేర్చే మీరు ఎలాగో నోట్బుక్లో రాస్తారు కాబట్టి ఆ 2 ఆన్సర్లని మీరు కంఠస్థం చేయాలి. ఖచ్చితంగా పాఠశాలలు పునఃప్రారంభము తర్వాత నేను మీకు ఏమైతే హోంవర్క్ ఇస్తున్నానో నేర్చుకోవడానికి అవి నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని అడగడము జరుగుతుంది కాబట్టి వాటిని ఖచ్చితంగా నేరుస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇక ఇప్పటి వరకు మనకు మొదటి యూనిట్ కంప్లీట్ అయ్యింది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ 2వ యూనిట్ ప్రారంభం చేద్దాం. ఓకే, ఒక యూనిట్ సక్సెస్గా కంప్లీట్ అయ్యింది. ఎవరైతే ఇంకా నోట్బుక్స్ రాయలేదో, మెటీరియల్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయలేదో దయచేసి తొందరగా వర్క్ కంప్లీట్ చేయండి. ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీటెడ్. సెకండ్ యూనిట్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఠీక్ హై, ధన్యవాద్.